Good morning to one and all the group members. My warm wishes to you on this online lecture platform. Myself Anuja Prakash Chauhan from Charkopgaon, Mumbai Marathi Public School. Today's subject is English Standard 8 and that is of language study. So, let's start the lecture. Before starting the lecture, I am beginning with the thought of the day. Let's read the thought of the day. My dear students, see, life is like a rainbow. You need both sun and the rain to make its color. विद्यार्थी मित्रांनो, पहा कालच तुम्ही असा रंगारी श्रावण ही कविता शिकलात आणि त्यामध्ये तुम्हाला इंद्रधनुष्याचं सुंदर वर्णन मॅडमनी सांगितलं होतं. आता आपलं जीवन असंच इंद्रधनुष्यासारखं सप्तरंगी आहे. पण इंद्रधनुष्य दिसण्यासाठी काय लागतं? आपल्याला वैज्ञानिक कारण त्याचं माहिती आहे. एकतर सूर्यप्रकाशही लागतो, त्याचप्रमाणे पाऊसही लागतो आणि तेव्हाच इंद्रधनुष्याचं विलोभनीय दृश्य आपल्याला दिसतं. मग आता इथं सूर्य कोण आणि पाऊस कोण हा परत एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तर मला सांगायला आवडेल विद्यार्थी मित्रांनो, आम्हा सर्वांसाठी तुम्ही स्वतः एक सूर्य आहात. आणि मग पाऊस काय? तर पाऊस म्हणजे आज आपल्या आजूबाजूला निसर्गातून दिसणारा पाऊस, तो तर निसर्गातली गोष्ट आहे. पण पाऊस म्हणजे आपल्या मनामध्ये क्षणाक्षणाला येणारे चांगले विचार. जेव्हा हे चांगले विचार येतात आणि त्या चांगल्या विचारांना तुम्ही स्वतः प्रकाश देता, तुम्ही प्रकाशमान करता, तेव्हा काय होतं? आपलं जीवन इंद्रधनुष्यासारखं असंच फुलून येतं. आणि म्हणून जर जीवन आनंदी जगायचं असेल तर आपल्याला असं सूर्य होऊन राहता आलं पाहिजे. त्यामुळे सकाळी उगवणारा सूर्य आपल्याला हेच सांगत असतो की सकारात्मक व्हा, तुम्हीच तुमचा प्रकाश व्हा. नाउ लेट्स मूव्ह टू अवर नेक्स्ट टॉपिक and that is of language study. Students, what is happening, you know? Nowadays, in a new syllabus, we are going to learn the grammar under the section language study. आपण पूर्वी लँग्वेज स्टडी म्हणजे पूर्वी हा भाग नव्हता असं नाही. आपण त्याला पूर्वी ग्रामर असं म्हणायचो किंवा व्याकरण असं म्हणायचो. पण आता मात्र आपल्या पाठ्यपुस्तकात इतर भाषा आणि मराठीमध्ये जर तुम्ही विचार केला असेल, हिंदीमध्ये पाहिलं असेल तर इथे भाषाभ्यास आहे आणि इंग्रजीमध्ये या भाषाभ्यासालाच आपण लँग्वेज स्टडी असं म्हणतो. सो लेट्स लर्न ऑल टाइप्स ऑफ continuous or progressive tense. Now, I'm going to ask some couple of questions to you. Can you see this slide? Please tell anyone of you yes or no. Can you see? Yes. Yes, very good. Yes. Yeah, very good student. Yes. Now just observe this slide carefully. Just observe this slide carefully. Here are two picture flashcards, isn't it? Have you seen two picture flashcards? Yeah. Yes. One, yeah, very good, very good. One more thing is also there. And what is that? In the red square, have you seen one letter is there? What is that? V. V plus ing. Wow, wow, क्या बात है? V plus ing. Excellent, excellent. Very good, students. Now, I am moving to the first picture flashcard. The girl is doing something here. What is that? Painting. Yeah, very good. Yeah, don't give chorus answer. Don't give chorus answer. Give one by one. Okay.
Now in the first flashcard, we have seen that the girl is painting a picture. Now let's move to the second picture flashcard. Cooking. Okay. Can I, Cooking. cooking? Cooking. Very good. Very Cooking. good. Very good, students. Very good response from you. In the second picture flashcard, the girl is cooking. Now, if you observe two flashcard very neatly, जर तुम्ही पाहिलं अगदी बारकाईने, I have used to show the word painting and cooking in two colors, isn't it? See, paint and cook I have written in bold black color, and ing I have written in red color. Actually, why it is so? See, paint and cook, these are the action, isn't it? ह्या क्रियादर्शक शब्द आहेत, हो ना. पेंट म्हणजे रंगवणे, कुक म्हणजे शिजवणे. पण जेव्हा मी त्याला ing जोडते तेव्हा ती क्रिया या ing, that is ing, ing. So paint for plus ing, that is paint is a verb or action word. Again here cook is a verb and ing. So ing with main word. Actually ing is called gerund, gerund, और त्याला धातू साधित असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो. ठीक आहे. मग हे पेंट अँड ing, कुक अँड ing. सो धिस इज वन फॉर्म. हा एक फॉर्म आहे. सो in both the pictures, we have seen that the verb or action words comes along with ing, and it indicates that the action is still going on. क्रिया चालू आहे हे आपल्याला कुठेतरी त्या चित्रातून दिसत आहे, त्या चित्रातून आपल्या असं लक्षात येत आहे. Now let's see before moving to another slide. I'm asking you one question. Please listen it carefully, think, and then give me the answer. Okay? Are you ready? Yes. Yes. Okay. Yes. Just Yes. very Teacher. very good, students. Just listen to the question. Okay? First just listen to the question and then answer me. What are you doing now? What are you doing now? काय करताय रे तुम्ही आता सारे? Watching and listening. Very good. You are watching. What you are watching? You are watching the slides. You are watching the Watching. you are listening to my lecture, isn't it? So, watching and listening both are the actions, and these actions are currently going on. You didn't finish. अजून तुमची ही ऍक्शन संपलेली नाहीये. तुम्ही अजूनही ऐकताय, तुम्ही अजूनही पाहताय, तुम्ही अजूनही निरीक्षण करताय. Okay, very good response. Now, I am going to the next question. Again, listen it carefully. Okay, see what you did yesterday at the same time. Again, listen. Again, listen. Again, listen. Don't be hurry. Don't be hurry, student. First, listen. To be a good listener is a good quality. Okay, आधी शांतपणे ऐकायचं. What did you yesterday at the same time? Please tell me. Watching lesson. Okay, watching lesson, but yesterday. So how you are going to give me the answer? We were watching the lecture at the same time yesterday. We were, were, W-E-R-E, we were. We were watching the lecture yesterday at the same time. So here, what happens? The action was going on at the particular time of the day. But yesterday, so that is in the past. होऊन गेला ना काळ. कालचा काळ, कालचा दिवस, काल, आज. Now, I'm moving to my next question. Again, listen carefully. Don't be hurry. Just think
and then give the answer. Okay? See, what will you do on Monday at the same time? What will you do on Monday at the same time? Yes, my dear students, only one student can answer. Yes? Will watching listen. Yeah, very good. Will. Yeah, so you have used will over here. And will is the auxiliary verb. We have learned previously some auxiliary verbs, isn't it? So, why you use will? Because you are going to do the action in future. So, this is future tense. अजून क्रिया सुरू केली नाहीये. पण ह्या वेळेस सोमवारी तुम्ही ती क्रिया करणार आहात. So the action will be happening in future. So that time it will be future tense. But the action is currently going on till some another action occurs. So but it is in future. So this is future tense. So three different condition indicates three different tenses. Very good. You have given a very good answers. So present tense, future tense, past tense, these are the main tense. But in this tense, some more forms are there, some more structures are there. And today we are going to learn all these structure of continuous action or continuous progressive tense. Is it clear to you? Yes. Very good. Yes. Okay. Now Yes. let's see. Very good, students. Now Yes, miss. okay, now again listen very carefully. Here in this slide or now in this segment, we are going to learn present continuous tense. Yeah, please observe whatever is there on your screen, because at the end of the session, I'm going to ask some simple questions to you. Okay, dear students? Now see, present continuous tense. In present continuous tense, what is happening? While writing the sentences in continuous form, we have to follow some structure. We have to follow some arrangement. We have to follow some rules to form the question or to identify the question in the continuous tense. There are some rules. When language study is there, each and every subject of language study, we have to follow some rule. If you are going to follow this rule, English is very easy language. Okay, so just follow the rules in the language study. Now here, what happens in present continuous tense is, see, an action which is currently going on. An action which is currently going on. So while forming the sentence in present continuous tense, what will be the structure then? Here I have written S. So S stand for subject. Who is the subject? Subject means doer of the action. जो क्रिया करतो त्याला आपण काय म्हणतो? मराठीमध्ये कर्ता आणि त्याला इंग्लिशमध्ये आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो. Along with subject, again the auxiliary verb be. To be चा आपण रूप वापरतो with is, am किंवा are. आता हे is, am आणि are, it comes along with first person, second person and third person. Then the main verb with ing, that is we plus ing, and then we have to add o. What is o? O is object over here. So this is a structure. While forming the sentence in present continuous tense, we have to follow this structure. आता बघा, जेव्हा मी तुम्हाला सांगते की बी चं वर्तमान काळातली 3 रूप महत्वाची आहेत, त्याच्यातलं पहिलं आहे इज, एम आणि आर. विद्यार्थी मित्रांनो, एम हा फक्त आय बरोबर येतो. तुम्ही म्हणता ना आय एम अ स्टुडंट. बाकी एम कुठल्याही पर्सन बरोबर आपण लावत नाही. पर्सन म्हणजे काय? तर पुरुषवाचक सर्वनाम जशी मराठीमध्ये आहे तशी आपल्या इंग्रजीमध्ये सुद्धा आहेत. आय, वी, यू, ही, शी, इट आणि दे. आय बरोबर एम येतो.
वी म्हणजे आम्ही, अनेक वचनामध्ये आपण आर वापरतो. परत यू म्हणजे तू, आणि तूचं अनेक वचन पण यू म्हणजेच तुम्ही. यू दोन्ही ठिकाणी यू ला आपण आर वापरतो. नंतर जेव्हा आपण थर्ड पर्सन कडे जातो तेव्हा दॅट टाइम हु आर थर्ड पर्सन्स? ही, शी अँड इट. ही म्हणजे तो, शी म्हणजे ती आणि इट म्हणजे ते. यांच्या बरोबर आपण नेहमी इज हे ऑक्झिलरी किंवा सहाय्यकारी आपण क्रियापद वापरतो. आणि अगेन ह्या सगळ्यांचं एक वचन जेव्हा आर येतं, आर म्हणजे दे आर बॉईज असं म्हणताना ह्या दे बरोबर आर येतो. मग एम हे जे ऑक्झिलरी वर्ब आहे हे फक्त आय बरोबर येतं. हे आपण अनेकदा शिकलेले आहोत, पण तरी आपल्या लक्षात राहत नाही, म्हणून मी ही उजळणी करून दिलेली आहे. नाउ सी द एक्झाम्पल. बट बिफोर सी गोइंग टू द एक्झाम्पल, can you see a picture over here? Can you see the picture, student? Yes. Yeah. One of you can tell me what action is going on. What action is going on, dear student? Yes. Can anyone guess? Football. Playing. Ah, yes. Playing a football. Yeah, playing a football. Now see, how come how you are going to see that the action is going in present tense? See, the boy is watching towards the football, है ना? And his leg is going up. He is kicking the football. तो फुटबॉलला लात मारतोय, तो फुटबॉल कडे सध्या पाहत आहे. हा, so the boy, what he is saying? तो मुलगा असं म्हणतो आहे की आय एम प्लेइंग फुटबॉल. विद्यार्थी काय म्हणतो आहे किंवा तो मुलगा असं म्हणतो आहे, आय एम प्लेइंग फुटबॉल. नाउ सी, विथ द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर अगेन आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाऊ टू फॉर्म द सेंटेन्स इन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. हिअर हु इज द सब्जेक्ट? कर्ता कोण आहे? खेळणारा कोण आहे सांगा बरं? मुलगा. हा, सो सब्जेक्ट बरोबर. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं. व्हेरी गुड. आय बरोबर कुठलं रूप येतं विद्यार्थी मित्रांनो? आय बरोबर व्हेरी गुड. तो एक एक गाडीचा डबा ना जोडत जायचा. जेव्हा तुम्ही हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवणार तेव्हा एक एक गाडीचा डबा जोडत जायचा. आय जोडला, मग आयच्या पुढे आपण आय बरोबर एम येतो, म्हणून ऑक्झिलरी वर्ब आपण एम वापरलं. आता मेन वर्ब, विच इज द मेन वर्ब हिअर? व्ही इज द, सो व्ही मीन्स मेन वर्ब. प्ले इज द मेन वर्ब. तो खेळतोय. खेळणे हे मुख्य क्रियापद आहे आणि त्याला आपण आयएनजी लावला. सो व्ही प्लस आयएनजी दॅट विल बी प्लेइंग. काय झालं? हा, आणि मग व्हेरी गुड. अँड व्हेरी गुड स्टुडंट. अँड व्हॉट इज ऑब्जेक्ट? कर्म काय आहे इकडे? काय करतोय? कोणाबरोबर खेळतोय? फुटबॉल. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. सो आय एम प्लेइंग फुटबॉल. बघा, प्रत्येक डबा मी जोडलाय. आय म्हणजे सब्जेक्ट, एम म्हणजे बी चं रूप आपण घेतलंय, व्ही प्लस आयएनजी दॅट विल बी प्लेइंग, आणि ओ आपला आलेला आहे ऑब्जेक्ट. आता ऍक्शन इज गोइंग राईट नाव, चालू आहे खेळण्याची क्रिया. मग हे करत असताना आपण टाइम लाईन समजून घेणं मुलांना खूप महत्वाचं आहे. कुठलाही काळ शिकताना एक कालरेषा असते. ती कालरेषा आपण इतिहासामध्ये पण शिकलेले आहोत. आपले सगळे विषय ना एकमेकांशी असे कनेक्ट झालेले आहे. सो कनेक्टेड इच अदर ऑल द सब्जेक्ट. टाइम लाईन खूप महत्वाची आहे. ही टाइम लाईन आपल्याला काय सांगते? एखादी घटना घडते आहे का, घडणार आहे का, की घडून गेली आहे. सो टाइम लाईन समजून घ्या. जेव्हा टाइम लाईन मध्ये मी टाइम लाईनचा सेंटर दाखवते, द सेंटर, व्हेरी गुड. द सेंटर इज ऑलवेज ऑफ प्रेझेंट टेन्स. कायम लक्षात ठेवा, मुख्य त्याचा मध्यबिंदू असतो कालरेषेचा, तो नेहमी वर्तमान काळ असतो. टू द एक्स्ट्रीम राईट वी कॅन सी द वर्ड फ्युचर. सो व्हॉट इज फ्युचर? फ्युचर म्हणजे भविष्यकाळ. फ्युचर टेन्स म्हणजे भविष्यकाळ. क्रिया भविष्यात होणार आहे हे दाखवताना आपण या उजव्या बाजूचा उपयोग करतो. अँड देन टू द एक्स्ट्रीम राईट ऑफ द timeline, extreme left of the timeline, I have written the word past. So what is past tense? घडून गेली आहे, ती क्रिया झाली आहे, बरोबर. सो 3 मेन टेन्स, पास्ट,
present and future. Past, present and future. So action is going right now. Past, present, future. हे दाखवण्यासाठी present, future. व्हेरी गुड. हे दाखवण्यासाठी आपण ह्या टाइमलाईनचा उपयोग करतो. म्हणून जेव्हा तुम्ही असे कन्फ्यूज व्हाल की कुठला काळ असेल आज, तेव्हा पटकन अशी टाइमलाईन काढायची, त्याच्यावरती हे काळ मांडायचे, क्रियापदाकडे पाहायचं, कर्ता कोण आहे ते पाहायचं, ऑक्झिलरी वर्ब कुठला आलेला आहे ते पाहायचं, आणि मग अगदी सोपं आहे. आपल्याला अशा प्रकारची वाक्य जर परीक्षेत आली तर यू आर इझिली आयडेंटिफाय द टेन्स ऑफ दॅट सेंटेन्स. इज इट क्लिअर टू यू? Is it clear to you, dear students? Okay. Yes. Very good. Yes. Yeah. Now I am moving. Yes. Very good. Now I am moving to the next tense. बघा हा, आता आपण प्रेझेंट पाहिला, तिथे आपण स्ट्रक्चर पाहिलं. Now let's learn the next form of continuous tense. What is that? It is very easy. Past continuous tense. What happens in past continuous tense? काय होतं past continuous tense मध्ये? पहा, I am reading. Just listen and watch to the screen. An action which began होऊन गेली आहे, which began in the past and was still going on until some other action occurred. बघा, होऊन गेली आहे पण चालू आहे. लक्षात येत आहे? पुढची कुठलीही घटना होण्यापूर्वी, पुढची कुठलीही क्रिया घडण्यापूर्वी त्या क्रियेच्या बरोबरच काय होत आहे, ती क्रिया भूतकाळात होऊन गेलेली आहे. तुम्ही म्हणता ना, तू आलीस ना तेव्हा मी काम करत होते ग, असं जेव्हा तुम्ही म्हणता, याचा अर्थ तुम्ही मैत्रिणीला सांगताना किंवा मित्राला तू आलास ना तेव्हा मी अभ्यास करत होतो, म्हणजे तुम्ही असं सांगता, मी करत होतो, तुमची क्रिया चालू आहे आणि तेव्हा तू आलास. सो हे लक्षात घेत असताना what is the structure? Again and again I am telling you that please follow the structure while identifying the tense of that sentence. See, what is the structure? Again, S indicates for subject. Then next to the S, very next, आपल्याला be हे क्रियापद, पण आता मात्र त्याचं भूतकाळी रूप वापरायचं आहे. And what is that? Was and were. Is it clear? Then, but obvious, परत पुढचं काय आहे? मेन वर्ब with ing and then add object. बघा हा, परत just follow the structure. S plus B, form of B was and were, then main verb with ing and then O. आता बघा, मुलाचं छान झालंय, तो हसतोय, त्याचा चेहरा जर तुम्ही पाहिला तर तो म्हणतो वा, आय हॅव एन्जॉयड. हे माझं सगळं छान झालेलं आहे, आणि तो तुम्हाला सांगतोय इन द एक्झाम्पल. कोणी वाचेल का हे एक्झाम्पल एकाने? कोणीतरी वाचा बरं एकाने. टीचर मी वाचू? हा, वाच I बरं. was playing football when you arrived. Arrived. When you arrived. हा, व्हेरी गुड. व्हॉट्स युअर गुड नेम बेटा? व्हॉट्स युअर गुड नेम? नाव काय राजा तुझं? रोहिणी कुराडे. रोहिणी. व्हेरी गुड रोहिणी. सी अगेन, रोहिणी have read. Very good. Okay. I was playing football when you arrived. So arrived म्हणजे काय? येणे. मी फुटबॉल खेळत होतो, तू आलास तेव्हा. असं तो मुलगा सांगतोय. अरे मी फुटबॉल खेळत होतो. बघा, क्रिया चालू होती, तू आलास तेव्हा. सो हिअर आर टू वर्ब. त्यामुळे कन्फ्यूज होऊ नका. ही वेगळी ऍक्शन आहे जी आली. यू अराइव्ड. यू इज अ सेकंड पर्सन. तू आलास. अराइव्ड म्हणजे आलास. म्हणजे दोन ऍक्शन, म्हणजे पुढची घटना घडण्याच्या बरोबरच काय होत होतं? आधीची घटना चालू होती, आधीची क्रिया चालू होती. आय वॉज प्लेइंग फुटबॉल वेन यू अराइव्ड. काय जोडलं? एस म्हणजे इकडे आय आहे, सब्जेक्ट इज आय. देन वी हॅव यूज वॉज अलॉंग विथ आय, सो दॅट इज form of be in past tense. Then we have used the main verb with ing, that is play, and ing, that is playing. Very good. And then O is the object, that is football. When you arrived, it's the very next action of coming of someone. Okay. म्हणून एक लक्षात ठेवा की एक्झाम्पल आपण लिहित असताना जेव्हा स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती असेल तेव्हा त्या स्ट्रक्चर वरून आपण काय करू शकतो? त्या सेंटेन्सचं फॉर्मेशन करू शकतो.
Now see again on the timeline. We have to follow the timeline each and every time while identifying the tense of that sentence. आता बघा, परत मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे सांगा बरं. मिडल रेड कलर सर्कल indicates which tense? Red color circle. Present. Very good. It's very good. To the extreme right. Present. Very good. To the extreme right, which tense is there? Future. Future. Very good. Now to the left side again. See what happens. Yeah. Okay, students. Now see, I have written two words here. Both are. Please mute your mic. Please mute your mic, student. Please mute your mic. After giving the answer, please mute your mic. Okay, thank you. Now see, two actions are here, playing and arrived. But what happened? See, I have shown the wavy lines here. तुम्हाला अशा शिखर अशी W उलटा दिसतोय की नाही? हे चालू आहे. Until म्हणजे माझं प्लेइंग कुठपर्यंत चालू आहे? तू येईपर्यंत, तू आलास तोपर्यंत माझं खेळणं चालू होतं. So I have shown this tense with the help of these wavy lines. अशा लाटांसारख्या रेषांनी मी दाखवलेला आहे. सो पहिला जो स्पॉट आहे, पहिली फुल्ली तुम्हाला दिसते क्रॉस मार्क, that is my first action and that is my action of playing in the past. And what happened? I have continued this action until you arrived. लक्षात येतंय? I have continued my playing until you arrived. So just follow the structure and try to write some sentence in the past continuous tense. Is it clear to you, students? Is it clear to you? What is, yeah. What is, very good. What is the structure? S plus B, and the form of B was and were, then main verb with ing and O. Don't forget the previous slide. The previous slide is of present continuous tense and the current slide is of past continuous tense. Can I move further? पुढच्या टेन्स कडे आपण जायचं आहे आता. Very good. Wow, what happened here? See the picture first. What happened? सांगा बरं मला, मराठीत सांगा, एकाने सांगा. ती फुटबॉल खेळणार आहे. बघा, म्हणजे दिसते तिच्या तिथे एक असं बबल आहे, पांढरा रंग वेगळा दिसतोय. तुम्ही चित्र नीट पहा. कधी पण ना चित्राकडे अगदी खूप बारकाईने पाहायचं. आपल्याला त्या चित्रातले काही भाव ते आपल्याला बोलत असतात, ते आपल्याला काहीतरी सांगू पाहत असतात. आता इथे तो बॉल आहे ना, हा कुठेतरी असा मी हवेत दाखवलेला आहे. लक्षात येते तुमच्या? आणि तिथे काहीतरी असं त्याच्या माइंड मध्ये चाललंय, मी खेळणार आहे अशा आनंदामध्ये ती मुलगी आहे. So what is going to happen? Yes. ती काय सांगते? कदाचित ना मी खेळत असेन फुटबॉल बरोबर, तू येशील तेव्हा. बघा, कदाचित मी फुटबॉल खेळत असेन, तू येशील तेव्हा. लक्षात घ्या, मी मराठीत सांगते. नाव व्हॉट हॅपन्स इन फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. कधी म्हणायचं फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आहे? इट्स व्हेरी इझी. बघा, I am reading again. You are going to observe. You are going to listen each and every word very carefully. Okay? See, future continuous tense. An action which will begin in the future and will still go on until some other action occurs. घडणार आहे, अजून झाली नाही, होऊन गेली पण नाही, पण भविष्यात होणार आहे. That times आपण त्याला काय म्हणायचं? फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. ओके, अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द स्ट्रक्चर each and every time. Just observe the structure of that form. Continuous form मध्ये परत in future continuous form. Here S means again who is S? Doer of the action. S कोण असतो? क्रिया करणारा, तो कर्ता, subject. Then the form of B, but B is come along with will or shall. आपण नेहमी फ्युचर टेन्स मध्ये will आणि shall वापरतो. ओके, then again add main verb with ing and then add object.
नॉट नेसेसरी की प्रत्येक वेळी तुम्ही ऑब्जेक्ट लिहिलंच पाहिजे असं काही नाही, पण हा रूल फॉलो केला तर आपल्याला सब्जेक्ट पण ओळखता येतो आणि आपल्याला ऑब्जेक्ट पण ओळखता येतो. म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्ही क्रिया करत असताना तिथं ऑब्जेक्ट असेलच असं नाही, म्हणून गडबडून जायचं नाही, गोंधळून जायचं नाही. सब्जेक्ट तुम्हाला कळला की ऑब्वियस जेव्हा तुम्ही सब्जेक्टला व्हॉट प्रश्न विचारता तेव्हा तुम्हाला त्याच्यातला ऑब्जेक्ट मिळतो. व्हॉट आय एम प्लेइंग? I am playing football. So football is object in these sentences. Now see, with the help of the structure, I have written a sentence here. Again, S stands for subject and here, who is subject? I. I म्हणजे मी. इथे मी आहे. तो काय आला आहे? Subject म्हणून आला आहे. हा, तो मुलगा तुम्हाला सांगते, yes, I. मी खेळतोय. Now, will be हे असंच आपल्याला जोडून टाकायचंय. तिथे काहीही बदल करायचा नाहीये. will be okay. Then main verb play, with the help of play ing is there, so I will be playing what? Oh, so football is object here. When you arrive, हा एक्स्ट्रा पार्ट आहे. तू येशील, तू येणार असशील तेव्हा मी कदाचित काय करत असेन? मी फुटबॉल खेळत असेन. तू येशील तेव्हा मी फुटबॉल खेळत असेन. नाउ अगेन जस्ट फॉलो द टाइमलाइन. अगेन अँड अगेन आय एम एम्फसिस ऑन टाइमलाइन. मी सारखा जोर देते बघा टाइमलाइन या शब्दावर. सो यू हॅव केअरफुली फॉलो द टाइमलाइन स्टुडंट्स. नाउ सी अगेन द मिडल सर्कल which I have denoted with red color and that is of which tense? Present tense. Is it clear? That is of present tense. Very good. Present tense. हा. Then to the left side. आता मी लेफ्ट साइडला काही दाखवलं आहे का? बघा इथे मी काही व्हेरी गुड. पास्ट टेन्सला तुम्हाला काही दिसतंय का इकडे लिहिलेलं? इज इट देअर एनिथिंग? नाही. नथिंग. बिकॉज तिथे आता ऍक्शनच नाहीये. आता माझी ऍक्शन सगळी कुठे होणार आहे? फ्युचर मध्ये होणार आहे. हा. कुठली ऍक्शन सुरू होणार आहे? सी द फर्स्ट क्रॉस साइन. I will be playing football unless and until you arrived. Unless and until you arrived. Sorry, here it should be arrived, not arrived. इकडे arrived नका घेऊ. Arrive घ्या. By mistake I have written over here. Arrive future. Yeah. So that is future. So I will be playing football when you arrive. Here it should be arrive, not arrived. Again, I am correcting my mistake. Okay. So just a small mistake over here. Just follow the structure. I is a subject. Will be is a auxiliary verb. Main verb with ing, that is playing. O is football. And when you arrive is the remaining part of that sentence. So we are going to read the whole sentence. I will be playing football when you arrive. I will be playing football when you arrive. So thus we have seen the three forms of continuous tense. The first one is present continuous tense. The second one is past continuous tense. And the third one is future continuous tense. क्रिया चालू आहेत, मात्र त्या तीनही वेगवेगळ्या काळामध्ये आहेत. So just follow the structure of these three continuous tenses. Is it clear to all of you? And now I am moving to the next slide. Just see the conclusion. Okay, what is the conclusion? म्हणजे काय आपल्याला कळलं, काय शिकलो आपण याच्यातून? पहा हा. The verb indicates an action that is continuous or in progress at a particular time. कधी म्हणायचं? तो पर्टिक्युलर टाइम काय असेल? पास्ट, प्रेझेंट और फ्युचर. ती वेळ भूतकाळातली असेल, ती वर्तमान काळातली असेल किंवा ती भविष्य काळातली असेल. पण क्रिया घडते आहे आणि तो कंटिन्युअस टेन्स आहे, तो कंटिन्युअस पास्ट आहे किंवा तो प्रोग्रेसिव्ह प्रेझेंट आहे किंवा तो प्रोग्रेसिव्ह. या मग दुसरा शब्द कुठला आहे रे कंटिन्युअस साठी? कुठला आहे दुसरा शब्द? कुठला आहे?
प्रोग्रेसिव्ह. बोला बरं सगळे. प्रोग्रेसिव्ह टेन्स. Progressive. व्हेरी गुड. Progressive. हा, मग कंटिन्युअस आणि प्रोग्रेसिव्ह या दोघांचा अर्थ काय? चालू. चालू. हा, चालू वर्तमान काळ, चालू भूतकाळ आणि चालू भविष्यकाळ. मग आता परत एकदा हे आपण वाचूया. सो लेट्स कम टू द कन्क्लुजन. द वर्ब इंडिकेट्स an action that is continuous or in progress at a particular time of past, particular time of present, or particular time of future, then the verb is said to be continuous or progressive tense. जेव्हा एखादी क्रिया वेगवेगळ्या काळांमध्ये चालू आहे असं आपण क्रियापदावरून ओळखतो, तेव्हा त्या क्रियापदाला अपूर्ण काळातलं क्रियापद असं म्हटलं जातं, किंवा चालू काळातलं क्रियापद किंवा चालू काळातली क्रिया असं म्हटलं जातं. मग काळ प्रेझेंट टेन्स असो, तो काळ पास्ट टेन्स असो, किंवा तो काळ फ्युचर टेन्स असो. इज इट क्लिअर टू यू? सो धिस इज द कन्क्लुजन. नाव again, let's move to the next slide. Here are some sentences. Now it's your turn. Now, okay students, now it's your turn. Are you ready for that? Yes. Very Yes. good. Yes. Yes. Yeah, wait. Just listen couple of things. Are you ready with fresh mode? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yes. Yeah, very good. So I am very proud of you, my students. You are always energetic. तुम्ही कायम असे उत्साही असताना तुमचा उत्साह बघून आम्हाला फार आनंद होतो बरं का. आता इकडे तुमची परीक्षा आहे. परीक्षा नाही, जस्ट इट इज अ फन ऍक्टिव्हिटी. लेट्स सी आपल्याला किती कळलंय हे कळायला हवं की नाही, बरोबर? सो हिअर आय हॅव रिटन सम सेंटेन्सेस. Here I have written some sentences. If you want, you can copy in your notebook. You may copy if you want. You may copy in your notebook. Now what you are going to do here? The question is, say whether the following sentences are in present continuous, in past continuous, or in future continuous tense. Now we are going to recall our memory. So it is a funny memory game. एक आपला जे शिकलो आपण आतापर्यंतच्या स्लाइड मध्ये एक मागची 20-25 मिनिटं, ते आता थोडंसं आपण आठवायचं आहे. डोंट बी हरी. हरी इज वरी. एक्झॅक्ट बरोबर की नाही? घाई, अति घाई काय करते? अति घाई संकटात जाईल. अरे वा, क्या बात आहे. अति घाई संकटात नाही. तो संकट कुठलं? जर आपण घाई केली तर आपलं चुकणार आहे. इथे चुकलं तर ठीक आहे हो, पण परीक्षेत चुकलं तर मार्कच जातील. एकेका मार्काची कसोटी असते आपल्याला, बरोबर ना? त्यामुळे विचार करायचा आणि नीट उत्तर द्यायचं. आय एम गिव्हिंग यू जस्ट 5 मिनिट. मी तुम्हाला 5 मिनिटं देते. तुम्ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू आर गोइंग टू रीड ऑल दीज सेंटेन्सेस विदिन 5 मिनिट्स अँड डोंट राईट द होल सेंटेन्स, जस्ट राईट आन्सर. मग पहिलं आन्सर काय असेल? डोंट फर्स्ट लिसन क्वाइटली. फर्स्ट लिसन द इन्स्ट्रक्शन स्टुडंट. Follow the rule, follow the instructions. You are going to read all 6 sentences within 5 minutes and just remember, recall what you have learned in 3 continuous tenses. What is the form? What is the structure? And with the help of structure, you are going to identify tense of the given sentences. So तुम्ही काय करणार आहात? स्ट्रक्चर लक्षात घेणार. पहा काय आहे आपण स्ट्रक्चर्स मध्ये शिकलेलो, आणि त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला या वाक्याचा काळ ओळखायचा आहे. पूर्ण काळ, तुम्ही पूर्ण वाक्य लिहायचं नाही, तुम्ही फक्त आन्सर लिहायचंय. फॉर एक्झाम्पल आय एम शोईंग यू. एक तर मी करून दाखवते चला तुमच्यासाठी. ओके. आय वॉज इटिंग अ मँगो. आय वॉज इटिंग अ मँगो. आय वॉज इटिंग अ मँगो. बोलू नका कोणीही. सो आय सब्जेक्ट आहे, वॉज सो इट्स अ past tense. Again eating verb plus ing. A mango
इज ऑब्जेक्ट. सो मला कळलं की वॉज पास्ट टेन्स आलाय आणि त्याच्याबरोबर आयएनजी आलाय. सो वॉज प्लस आयएनजी, सिम्पल. इट इज पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. इट इज पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. लक्षात आलं सर्वांच्या? आता तुम्ही माझ्या सूचना, ओके, माझ्या सूचना तुम्हाला कळल्या. आता तुम्ही काय करणार, अगदी एक वाक्य तर मी करून दाखवलंय, उरली फक्त 5. तर 5 मिनिटात 5 वाक्याचा काळ मला ओळखून दाखवायचा. 1 by 1 यू आर गोइंग टू टेल मी द आन्सर. ओके, 5 मिनिटं देते मी, अगदी 5 मिनिटं. चला, युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. रेडी, स्टेडी, गो. Stop writing. Stop writing. Thank you, student. Now, let's see. सगळे कुणाचे बरोबर येतात पाहूया आपण. एकेकाने मला सांगायचं. ओके. चलो, the second sentence. The others will listen carefully. Mute your mic while other is talking. Okay? Okay. चला, एकाने वाचून दाखवायचं आहे. Second sentence. I was eating a mango. Actually, I have done that. ते मी केलेलं आहे बाळा. दुसऱ्यापासून सुरुवात करायची आपल्याला. The girl are playing Coco. The girl, is it girl or girls? Girl Yeah, the girls are playing playing Coco. Coco. The girls are playing Coco. Okay, now tell me, which is the tense? S. Present continuous tense. Very good. It's a present. Present. Present continuous tense. Very good. Because are. The girls here. Very good. Now see, the girls here is a subject. Are is the auxiliary verb, that is form of be. Then playing. So good name. Vijaya. Vijaya and Pawan. Clap to you. Very good. Now, who is going to read the next sentence? You are going to market. Nine. Yes. One by one. Don't make hurry. You are going to market. No, it's not are. Again, you are doing. Where? Yeah. Very good. Okay. Now read the whole sentence again. You are going to market. You were. Okay. You were going to market. You were going to market. Not where. Just were. You were going to market. Okay. Now tell me the tense. past continuous tense. Past Continuous tense. Past continuous tense. It's past. continuous tense. Why? Because were is Was there. where. Was and where of to be form, and we are using in the past tense. Okay. So this is past continuous tense. You are going to market is a sentence of past continuous tense. Okay. Now the fourth one. Please hurry up. Yes. He will soon. Very He good. will be coming soon. Whose voice is this? कौन बोलता है? He will be coming soon. Future tense. Not only future Future tense. continuous tense. क्या बात आहे? Future continuous tense. कसं ओळखलं बरं? Will be आलं. Will be आणि coming. Okay, so will be coming. Will be coming indicates that it will be a future continuous tense. Very good. Now let's move to the next sentence. Teacher मी वाचली. Yes. Writing a letter. She is writing a letter. She is writing a letter. Which tense? Present continuous tense. क्या बात है? How you come to know that it is a present continuous tense? M is her. So here, very good. Yeah. क्या बात है? We have used is, the form of
Present tense of to. Present tense. So is writing is a present continuous tense. Very good. And now आता मला एका मुलाने उत्तर सांगायचं. I want answer Teacher from name. a boy. Okay. Teacher Tell name. me, okay, tell me the name. Tell me the name first. Prathamesh. Prathamesh. Okay, Prathamesh. Very good, Prathamesh. Yes, Prathamesh. Just read the sentence. They will be going. They will be going. Okay. Now tell me the answer. Future continuous. Prathamesh, tense. tell me the answer. Which tense? Continue. Yes. Yes. Which tense? Who will tell me? Future Future continuous. tense. Yeah, future continuous tense. Agdi barobar. How you come to understand? How you come to Will be. identify? Will be. Yeah. So will be, we are going to use will be in the future continuous tense. Very good. आता पाचही कुणाचे बरोबर आले असतील त्यांनी काय करायचं माहिती का? Just check it and take a snapshot or screenshot and send it to your own class teacher on the WhatsApp group. There are WhatsApp group of your teachers, your class. So just write all these sentences and show it to your teacher. Very good, students. Now, again, a next funny activity is there. Wow, what is this? Yes, students. My diary. क्या बात My है? diary. My diary. Okay. Now, okay. Now a tagline ना. आता माझ्या बरोबर छान म्हणायचं तुम्ही. Okay. मी काय बोलते ते ऐका हा आणि मग तसं तुम्ही बोलायचं. Hello pumpkin, pumpkin. I'm honey bunny. I'm honey bunny. You're my pumpkin, pumpkin. Hello honey bunny. You're my pumpkin, pumpkin. मी तुम्हाला काय म्हणणार? Hello honey bunny. आता तुम्ही हळूच आवाजात बोलायचंय. We are your pumpkin, pumpkin. ठीक आहे? आणि ओके 1, 2, 3 start. Hello honey bunny. Very good. Hello honey bunny. Okay. So you're my pumpkin, pumpkin. आता आपल्याला my diary. डायरी तुम्ही लिहिता का रे कधी? आपल्याला तर रोजनीची हा पाठ पण होता. दैनंदिनी आपल्याला महानगरपालिकेकडून आपल्याला दैनंदिनी पण मिळते. मग त्या दैनंदिनीमध्ये आपण जे काही रोज शिकतो ना, जे काही चांगलं आपल्याला पाहायला मिळतं, ऐकायला मिळतं, तर आपण की नाही त्याच्यामध्ये लिहायचं असतं. आता हे थोडंसं मी तुम्हाला मराठीत सांगते. इन अवर बघा आपल्या प्रत्येक पेपरमध्ये स्वमत आणि अभिव्यक्ती हा एक भाग असतो. तर स्वमत म्हणजे काय? तुम्ही ऍज अ होल, यू ऍज अ होल, तुम्हाला स्वतःची मतं आहेत, तुम्हाला स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. आपल्याला ते स्वातंत्र्य, सप्त स्वातंत्र्य आपल्याला दिलेली आहे. आणि अंडर दॅट इंडिपेंडन्स डे, टुमॉरो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडन्स डे ऑल्सो. तर या स्वातंत्र्यामध्ये असं एक अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे बरं का विद्यार्थी मित्रांनो. तर तुम्हाला अभिव्यक्त होता आलं पाहिजे आणि त्यासाठी कसं का असेना, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह युअर इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू एनरिचमेंट इन युअर लँग्वेज, कुठली असू देत लँग्वेज, यू आर गोइंग टू राईट ऍटलीस्ट फ्यू सेंटेन्सेस बाय युअर ओन. प्रयत्न करायचा आपल्याला इंग्लिश लिहिता आलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही लिहाल, जेव्हा तुम्ही खूप ऐकाल, जेव्हा तुम्ही खूप वाचाल बाळांनो, तेव्हा तुम्हाला नक्कीच इंग्लिश छानपैकी येणार. सो हिअर माय डायरी इज देअर अँड यू आर गोइंग टू राईट दिस पॉइंट. जस्ट आय एम रीडिंग दिस पॉइंट वन बाय वन आणि तुम्ही मला मराठीत उत्तर द्या. जर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये देता आलं तर तुम्ही अगदी ते देऊ शकता. सो फ्यू पॉइंट्स आर देअर. एक 3 मिनिटांचीच ही ऍक्टिव्हिटी आहे. पहा, टुडे आय लर्न. आज मी शिकलो. काय शिकलात? बोला. बाईंनी सांगितलेलं. हा पण ते इंग्लिश मधले फ्युचर आणि प्रेझेंट ग्रामर शिकलो. या पण ग्रामर साठी आपण कुठला शब्द वापरला बाळांनो? लँग्वेज स्टडी. क्या बात. आता लँग्वेज स्टडी. ओके नाउ हाऊ यू आर गोइंग टू राईट द क्वेश्चन. तुम्ही हे पूर्ण कसं करणार वाक्य? हा मी तुम्हाला एक दाखवते. टुडे आय हॅव लर्न फॉर्म्स ऑफ कंटिन्युअस टेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्युअस टेन्स. तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिता येईल. टुडे आय लर्न 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्युअस टेन्स इन प्रेझेंट, पास्ट अँड फ्युचर. तुम्ही नंतर लिहून काढायचे आहे. नाव जस्ट टू द नेक्स्ट सेंटेन्स.
वन थिंग आय सेड व्हेरी वेल इन द क्लास. बघा, आज काहीतरी चांगलं झालेलं हे शिकवत असताना असं तुम्हाला वाटलं का रे? किंवा तुम्ही शिकत असताना बघा काय आहे, वन थिंग आय सेड व्हेरी वेल इन द क्लास. लेक्चर चालू असताना, क्लास चालू असताना मी एक खूप चांगली गोष्ट सगळ्यांची शेअर केली. अशी कुठली गोष्ट तुम्ही एखाद्याने शेअर केली? तुम्ही खूप छान बोलत होतात, तर तुम्ही काय चांगली गोष्ट शेअर केली? सांगा बरं माझ्या बरोबर. काय शेअर केलं? Answer. Very good, very good. Yes, yes, to the point. Very good. Yeah, tell me your good name. Divya Kopna. Yes, yes. खूप छान. टाळ्या टाळ्या राजा तुला. बघा, तिने किती छान सांगितलं. मी उत्तर छान दिलं म्हणाली. तिला आवडलं. तिने उत्तर दिलेलं. सो शी इज क्वाईट कॉन्फिडंट ऑन हर आन्सर. म्हणून ती पटकन बोलू शकली. सो वन थिंग आय सेड व्हेरी वेल इन द क्लास अँड दॅट इज आय आन्सर करेक्टली टू ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन ऑफ टीचर. ठीक आहे. नाव आता पुढचं. हे मात्र सगळ्यांनी केलेलं आहे आणि आम्हाला ते कळलं आहे. सो व्हॉट इज दॅट? वन मिस्टेक आय मेड टुडे. बघा, तुम्ही केली आहे का चूक? कोणी? मिस्टेक म्हणजे चूक. आता तुम्ही कुणी चूक केली आहे का रे? केली आहे काय? जे हो म्हणाले. नाही 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 बघा, नाही 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 नाही. जस्ट ऐका. उत्तर कसं द्यायचं आधी प्रश्न तो समजून घ्या. वन मिस्टेक आय मेड टुडे. आज मी काय चूक केली? लेक्चर चालू असताना काय चूक केली? पटकन एकानेच सांगायचंय. मध्ये बोलताना गोंधळ केली. येस, मध्ये मध्ये बोलताना गोंधळ केलं. मग हे इंग्लिश मध्ये कसं सांगणार? बिकॉज ऑफ या मग कसं बोलणार आपण? आय हॅव इंटरप्टेड टू टीचर. आय हॅव इंटरप्टेड टू माय classmates. I have interrupted in the lecture because of mute and unmute of mic. हे लक्षात ठेवा. सो तुम्ही तुमच्या पद्धतीने हे वाक्य लिहायचंय. आता ना, द नेक्स्ट. वन थिंग आय लाईक इन द क्लास टुडे. मला आज ह्या क्लास मधलं खूप छान आवडलं. अशी कुठली गोष्ट आहे सांगा बरं? व्हॉट इज दॅट स्टुडंट? टेल मी. अजून एकदा बोल. अजून एकाने सांगा काय आवडलं. अंजली पाडाळे, तू सांग काय आवडलं. अंजली द्यायला खूप आवडली. मला तुझा आवाज आवडला. लिहायला खूप आवडला. अरे वा, क्या बात आहे. मला खूप आवडलं. वाचण्यासाठी खूप आवडलं. अरे वा, क्या बात आहे. मग तुम्ही आता हे वेगवेगळ्या पद्धतीने कसं लिहिणार? आय लाईक टीचर्स व्हॉइस, आय लाईक टीचर्स क्वेश्चन्स, आय लाईक पार्टिसिपेशन ऑफ माय फ्रेंड्स. असं वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही हे उत्तर लिहू शकता. आणि आता टीचर्स क्वेश्चन. या व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे टीचर्स अँड ऑल फ्रेंड. या टीचर, पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स अँड फ्रेंड. वा, क्या बात है. हुशार आहात रे तुम्ही. आय लाईक दिस रीडिंग. व्हेरी स्मार्ट स्टुडंट्स यू आर. ओके. टीचर व्हॉइस. अरे वा, आय लाईक टीचर व्हॉइस. वा वा वा. टीचिंग. अरे वा. यू लाईक माय टीचिंग. ओके. आय लाईक टू रीडिंग. अरे वा, व्हेरी गुड. नाव आता मात्र इथे खरी कसोटी आहे बरं का. इन द क्लास टुडे आय डिडंट लाईक. या क्लास मधलं बाबा मला आवडलं नाही. तुम्ही सांगू शकता, तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे. जे आवडलं नाही ते अगदी बिनधास्त बोला. नाही टीचर, मला सगळं आवडलं. प्लीज से फ्रँक. मला पण सगळं आवडलं. सर्व आवडलं. ओके माय डिअर. पण तरी सुद्धा डोंट हेजिटेट. ओके, लिसन बेटा. डोंट हेजिटेट टू टेल द ट्रूथ. सत्य सांगायला कधीही घाबरायचं नाही. नाही आवडलं सांगायचं. मॅडम अजून क्लिअर करा, आम्हाला हे कळलं नाही. तुम्ही सांगू शकता, कारण विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य आहे. नाही मॅडम, आवडलं. ओके. सो नथिंग इज. क्या बात है. सो नथिंग इज देअर. म्हणजे तुम्हाला बोला. कोण बोलतंय? खूप आवडलं. अरे वा, क्या बात आहे. म्हणजे तुम्हाला सगळ्या लेसन कळलंय. आता तुम्हाला मार्क मिळायला हवेत. स्कॉलरशिपला असे प्रश्न येतात बरं का. तुमची तयारी हवी. तुम्ही 8वीला पण आहात. सो माय डिअर स्टुडंट्स, यू आर व्हेरी एनर्जेटिक. खूप छान आहे. सो मच पोटेन्शियल इज देअर इन यू. तुमच्यामध्ये एक छान शक्ती आहे, ऊर्जा आहे. सो टेक पॉझिटिव्हली अँड प्लीज डू वेल, बिकॉज in the national pandemic situation, as we are going through a hookah world. What is hookah world? The world is volatile.
the world is uncertain, the world is complex and the world is ambiguous. असं सगळं अनिश्चित काळाचं हे जे जग आहे त्याच्यातून आपल्याला पार पडायचंय. अँड फॉर दॅट पर्पज माय बेस्ट विशेस is always, my best wishes are always with you, always with you, always with you, students. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.